نبی کی بیٹی ہے جن کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، میرے نبی کے داماد ہیں جن کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ ارے تھوڑی موڑی انبن ہو جاتی ہے، سننے کی بات ہے، ہر ایک کے گھر میں تھوڑی سی بات تو ہو ہی جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، سیدہ فاطمہ حضرت علی کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے میرے شوہر، اے میرے سردار حضرت علی، آپ مجھے اجازت دے دو، ہم آپ کی شکایت اپنے باپ سے جا کر کے کریں گے، آپ ہمیں اجازت دے دو۔ حضرت علی خاموش بیٹھے ہیں، پھر کہتی ہے اے میرے سردار آپ ہمیں اجازت دے دو، ہم آپ کی شکایت اپنے باپ سے کریں گے۔ پھر حضرت علی خاموش ہیں، تیسری مرتبہ پھر کہا اے میرے شوہر، اے میرے سردار آپ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ تم 6 دن بھوکی رہی، نمک کی گٹھری پہ، وہ کھجور کی گٹھری پہ نمک لگا لگا کر کے تم نے چاٹا، لیکن آج تک شکایت زبان پہ نہیں آئی۔ اے فاطمہ ایک ایک جوڑی کپڑے میں تم نے گزار دیا، لیکن آج تک شکایت نہیں آئی ہے، آج تم مجھ سے شکایت کی اجازت مانگ رہی ہو۔ فاطمہ تمہیں اجازت ہے۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ نے نورانی چادر اوڑھی، پیمل والی چادر اوڑھی۔ وہ لوگ سن لے جو اپنی بیٹیوں کو غلط شے دیتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، 4 6 لاکھ روپے شادی میں خرچ کرنے کے بعد بھی بیٹی کا گھر نہیں بستا ہے، اس لیے اس کی مونچھ نیچی نہ ہو جائے، اس کی گردن نہ جھک جائے۔ ارے حشر میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اللہ۔ اب میرے نبی کی بیٹی نے چادر اوڑھی، اپنے باپ سے شکایت کرنے جا رہی ہے، حضرت علی کی شکایت، اپنے شوہر کی شکایت۔ حضرت علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ فاطمہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ اب جب پتا چلا، میرے نبی کو پتا چلا آج میری بیٹی شکایت کرنے آ رہی ہے، اپنے شوہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے، بیٹی دروازے تک ابھی نہیں پہنچی ہے، میرے نبی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ارے بیٹی کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے، اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ دروازے پہ کھڑی ہے لیکن دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آج اس باپ نے دروازہ اس بیٹی کے لیے کیا ہے؟ ارے وہ بیٹی جس بیٹی کے لیے میرے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ارے وہ بیٹی جس بیٹی کو سینے سے لگا کے کہتے تھے فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو میرا جگر ہے، اے فاطمہ اگر تجھے نہ دیکھوں تیرے باپ کو سکون و قرار نہیں ملتا۔ آج اسی بیٹی کے لیے باپ نے دروازہ بند کر لیا، سیدہ فاطمہ دروازے پہ کھڑی ہے، آواز دیتی ہے ابا جان دروازہ کھولیے، اندر سے آواز آ جاتی ہے کون ہے دروازے پر؟ سیدہ فاطمہ کہتی ابا جان میں فاطمہ ہوں فاطمہ۔ میرے نبی نے فرمایا کون فاطمہ؟ کہاں کی فاطمہ؟ ارے کون فاطمہ ہے؟ فاطمہ چکر میں پڑ جاتی ہے، ابا جان کوئی اور فاطمہ نہیں جس کو آپ کہتے تھے میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ، میرا جگر ہے فاطمہ، میری جان ہے فاطمہ، میری روح ہے فاطمہ۔ آج وہ فاطمہ کری ہے، ابا جان میں وہی فاطمہ ہوں۔ میرے نبی نے کہا کون فاطمہ؟ اپنی بیٹی کے لیے دروازہ نہیں کھولا، فاطمہ چکر میں پڑ گئی، کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کون حسین کی ماں فاطمہ؟ ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ کہا کون حسن کی ماں فاطمہ؟ اب تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاطمہ دروازے پر کپ کپانے لگی، میرے ابا جان مجھے نہیں پہچان رہے، پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہے۔ کہا ابا جان خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کون خدیجۃ الکبریٰ؟ اس کی بیٹی فاطمہ۔ ارے فاطمہ رو پڑتی ہے اور رونے کے بعد کیا کہتی ہے؟ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو غلط شے دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو سسرال سے خلاف کرتے ہیں، ذرا ذرا بات پہ کان دھر کے اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، وہ نبی کا
की जिंदगी सुने। फातिमा दरवाजे पे खड़े होके कहती है, खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। नबी ने फरमाया, कौन खदीजतुल कुबरा? तो फिर कहा, अब्बा जान, अली की बीवी फातिमा हो, अली की बीवी फातिमा हो, अली की बीवी फातिमा हो। मेरे नबी ने फरमाया, अली की बीवी को चाहिए पहले अली से जाके माफी मांगे, पहले अली को राजी करे, पहले अपने शौहर को राजी करे, बाद में उसके बाप का दरवाजा खोलेगा, वरना जिंदगी भर बंद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा बताओ प्यारो, नबी ने दरवाजा नहीं खोला, सैयदा फातिमा जैसी बेटी के लिए फातिमा रोती हुई आ गई, घर आकर के अपने आंचल को अली के कदमों पर रख दिया, अली माफ कर दो। अली ने सीने से लगा लिया, और जैसे ही सीने से लगाया, इतने में मेरे नबी भी आ जाते हैं, आंखों में आंसू हैं, दरवाजे पे खड़े होके कहते हैं क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? जब फातिमा ने आवाज सुनी, फौरन पलट के वापस हो जाती हैं, अपने अब्बा जान के गले में हाथ डाल के, सीने पे सर रख के, गाल रख के इतना रोती है, इतना रोती है, अब्बा जान क्या हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया? बोले बेटे नहीं नहीं। कहा अब्बा जान तो फिर आपने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? चलो बंद किया तो क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? कहने लगे बेटी फातिमा, मैं तुझे तेरी आहटों से पहचान लेता हूँ, मैं तुझे नहीं बेटी, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। आज अगर मैं बाप होने की हैसियत से दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों के लिए दरवाजा खुल जाता। बेटी मैंने बंद कर दिया। और सुन ले बेटी सुन, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का हुआ करता। आज के बाद कोई अपनी बेटियों को गलत शय ना दे और अपनी बेटियों का घर ना तोड़वाए। प्यारो, तुमने इस वक्त तक ये मेरी तकरीर, और मेरी तकरीर भी क्या होती है, क्योंकि हंसी मजाक तो होती नहीं है, सुनना बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। जो हमारे घर के हालात है, जो हमारे समाज के हालात है, उसी पे बोलता हूँ, ताकि अगर एक भी सुधरता चला गया। ये जलसे का मकसद क्या होता है, जलसे का मतलब क्या होता है? तुम जलसे में आए, आकर के तुमने नारे लगा दिए, आकर के मुझे इतने पैसे दे दिए, इतना नजराना दे दिया, और लोगों को नजराना दे दिया, सब लोग चले गए, और तुम 8 बजे तक पड़े हुए सोते रहे। फजर की नमाज तुम्हारी खत्म हो गई, जोहर की तुमने नहीं पढ़ी, असर मगरिब इशा की नहीं पढ़ी। अब बताओ तुम्हें क्या फायदा पहुंचा? तुमने खेती लगाई, तुमने धान लगाए, पानी लगाया, खाद दिया, सजा लिया, तुम्हारे घर में अगर 2 दाने ना आए, तुम्हारे घर में अगर अनाज ना आए, बोलो तुम्हारा क्या दिल कहेगा, क्या कहेगा? प्यारो, इतना खूबसूरत जलसा करते हो अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते। आज के बाद माँ बाप की इज्जत करो, आज के बाद किसी की बहन बेटी को मत तको, आज के बाद नमाजें पढ़ना शुरू करो, आज के बाद किसी को तकलीफ मत दो, आज के बाद पूरे गांव में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रखो, छोटो बड़ों की इज्जत करो, इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम। प्यारो, ऐसा लगे बैंजना, इस गांव का नाम बैंजना ना, कि बैंजना वालों ऐसा लगे कि इन नौजवानों ने, छोटे छोटे बच्चों ने जलसा क्या किया कि गांव में बहार आ जाती है, बहार आ जाती है। तभी जलसा कामयाब होता है जब उसका रंग गांव पे पड़ा करता। बोलो पड़ा करता तभी होता नहीं होता है?
अब तुमने मुझे इतने पैसे दिए, इतना नजराना और उलमा को नजराना, तो मैं भी खाली नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हें कुछ ना कुछ दे करके जाऊंगा। बोलो तुम नबी से प्यार करते हो या नहीं करते हो? हाथ उठाओ, बोलो नबी से प्यार करते हो नहीं करते हो? बोलो हाँ इंशाअल्लाह करते हैं। प्यारो मुझसे वायदा कर लो, आज मेरे हाथ से हाथ टच करके बेंजना वालों ये साबित कर दो, ये साबित कर दो अब हम यहीं से दीन के रास्ते पर कदम रखेंगे, शरीयत मुस्तफा के रास्ते पर कदम रखेंगे। हर माँ बाप अपनी बेटियों पे कंट्रोल करे, अपने बेटों पे कंट्रोल करे, अपने घर वालों पे कंट्रोल करे। अरे ये शैतानियत यहूदियों की ये चाल थी, यहूदियों की ये चाल थी कि मुसलमानों के घरों में जब तक ईमान रहेगा, जब तक शरीयत मुस्तफा का तौर तरीका रहेगा, उस वक्त तक इनके दिल पे कोई चीज असर नहीं कर सकती। ऐसा करो, पहले इनके घरों से कुरान निकालो, मोबाइल भेज दो, इनके घरों से दीन निकालो, टीवी भेज दो, इनके घरों से इस्लाम निकालो, शैतानियत भेज दो। उनका मिशन था नाम मुसलमान का हो मगर काम हमारा हो। आज हमारी बच्चियां वही फैशनीले कपड़े पहन के यहूद और नसारा के तौर तरीके, उनका मिशन ही यही था इनके घरों से दीन और इस्लाम का तौर तरीका निकल जाए, शैतानियत दाखिल हो जाए। आज वो कामयाब हो गए हैं, लेकिन हम कामयाब होने नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह ये करेंगे, आज के बाद शैतानियत को अपने घर से निकाल फेंकेंगे और दीनी इस्लामी माहौल शुरू कर देंगे। बोलो करोगे नहीं करोगे? अब देखता हूँ आज के बाद एक सुन्नत अगर कोई जिंदा करता है तो 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अब मैं देखता हूँ तुम बहुत मोहब्बत करते हो कि सैयद साहब है, आले रसूल है, इनके हाथ चूम ले, ये कर ले। आज मैं तुम्हें हाथ चूमने का मौका देता हूँ। कौन मेरे हाथ चूमे और ये कहे कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी, इंशाअल्लाह आज के बाद मैं दाढ़ी रखूंगा। देखूं कौन है जो आज इस हाथ से हाथ टच करे और बेंजना में रहने वाला उठ के खड़ा होके ये कहे कहा इंशाअल्लाह मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। आ जाओ और मेरे हाथ से हाथ टच करो, शर्माने की जरूरत नहीं है। देखता हूँ कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? माशाअल्लाह, इनकी भी ये अब्दुल सत्तार साहब हैं इंशाअल्लाह, और इनकी बच्ची भी आलिमा बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे इस हाथ की टचिंग देखना कहाँ तक काम करेगी। यही चीज़ है जो हश्र में काम आएगी, हश्र में काम आएगी। इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं मुड़ेगी आज के बाद, और नमाजें भी पढ़ोगे। अगर तुम खेत में काम कर रहे हो तो वहाँ वक्त मिले वहीं पढ़ लो, मस्जिद में आने का वक्त मिले जमात से नमाज अदा करो। समझ में आ रही है? पाक साफ रहो। बस एक ही हैं ऐसे, एक ही हैं जो ये कहना चाहते कि हम नबी के गुलाम हैं। और कहाँ हैं बेचने वाले? और कौन है? देखूंगा आज जो वायदा करेगा और ये कहेगा कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। सिर्फ ये एक ही भाई है, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा ताकि मेरे आने की वसूल, मेरे आने की मेहनत वसूल हो जाए। जब 2 बजे के करीब मुझे बिठा लोगे तो बोलो मैं और क्या बोल पाऊंगा। कोई है ऐसा भाई, कोई है ऐसा और नबी का गुलाम जो चाहने वाला आज इस हाथ की टचिंग को देख ले, आज इस हाथ को देख ले। इंशाअल्लाह कहाँ तक ये हाथ उसे ले जाता है, कहाँ तक उसको रोशनी दिखाएगा और हश्र में भी काम आएगा। कोई और नहीं है जो ये वायदा करे कहाँ इंशाअल्लाह आज के बाद नमाजें पढ़ूंगा, और अगर नमाज छूट गई तो शाम को आकर के घर पे पढ़ लूंगा, उस दिन की छूट गई तो दूसरे दिन पढ़ लूंगा। मौका मिलेगा इंशाअल्लाह जरूर जरूर पाबंदी करूंगा। कोई और है ऐसा जो आकर के दाढ़ी का मुझसे वादा करे, या मैं उठा करके खड़ा करूं? बोलो कोई और है ऐसा? कम से कम मैं भी तो ये पहचान दे जाऊं, ये नबी की सुन्नत दे जाऊं। कान मत कुरे दो, कान मत कुरे दो, कान मत कुरे दो। आ जाओ और वायदा करो। एक शख्स और खड़ा, एक शख्स और खड़ा हो और आकर के मेरे हाथ से वायदा करे, वरना फिर मुझे बुलाना पड़ेगा, वरना फिर मुझे बुलाना पड़ेगा। हाँ समझ में आ रही? और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग वैसे तो बतेरे कूद कूद के तुम नारे लगा रहे थे,
ویسے تو نوٹ بھی کافی دے کے جا رہے تھے، برسا رہے تھے، اب اصلی چیز پہ آئے ہیں تو اب نیچے کو دیکھ رہا. کچھ لوگ ایسے سنو جن کی داڑھی کٹی ہوئی ہوتی، اگر ایک مٹھ سے کم ہے اور وہ کٹا رہا ہے، کٹا کے کم کر رہا ہے، تو وہ بھی داڑھی نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے چھلوا رہا. کچھ لوگ فیشنیلی رکھتے ہیں نا، فیشنیلی یہاں سے منڈوالی اتنی رکھے پڑا ہے، کوئی اتنی رکھے پڑا ہے، کوئی اتنی رکھے پڑا ہے، کوئی اتنی رکھے پڑا ہے. جن کی ادھوری ہے آج کے بعد پوری ہو جانی چاہیے. بولو پوری کرو گے، بولو پوری کرو گے، بولو. اور ہاتھ اٹھاؤ، بولو نماز کی پابندی کرو گے، بولو انشاءاللہ نمازیں پڑھو گے انشاءاللہ. آج کے بعد کسی کو مت ستانا، کسی کو تکلیف مت دینا. گاؤں میں بہاریں آ جانی چاہیے انشاءاللہ. ہماری آپ کی زندگی رہی اور وقت پہ اگر کبھی بٹھالا، موقع ملا، اللہ نے موقع دیا، یہ وقت آیا تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی، پورے موضوع پر بیان ہوگا. اب تو تم خود ویسی مبارکباد کے لائق ہو. 3 بجنے کو جا رہے ہیں، اب تک بیٹھے. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ تو ان کو اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا بھی روشن فرما دے، ان کی آخرت بھی روشن فرما دے. اے اللہ اس پوری بستی پر تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما. مسلمانوں کے گھروں میں برکتیں اور خوشحالیاں عطا فرما دے. مولا پروردگار اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما. ان بچوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اے اللہ ان کی عزتوں میں 4 چاند لگا دے. انہیں ہر موڑ پر کامیابی و کامرانی عطا فرما. گاؤں کے بچے نے ان کا ساتھ دیا ہے، اے اللہ تو پورے گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے. سب کے یہاں خیر و برکات کا نزول فرما دے. کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.